قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اور شرعی دلائل میں سب سے پہلے نمبر پہ یہی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ صلاۃ کے معنی عبادت کے بھی ہیں، چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا وَكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، کہ بیت اللہ کے نزدیک ان کی جو صلاۃ ہوتی تھی، یہاں صلاۃ عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو لفظ الصلاۃ عبادت کے معنی میں بھی ہو گیا، لفظ الصلاۃ دعا کے معنی میں بھی ہو گیا، لفظ الصلاۃ نماز جنازہ کے معنی میں بھی ہو گیا، اور بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جو معنی کا کئی معنی کا احتمال رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کے الفاظ کی اپنے معنی پر جو دلالت ہوتی ہے وہ ظنی بن جاتی ہے۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہم نے معنی طے کر دیے ہیں، لیکن یہ امکان ہے کہ دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور دلالت قطعیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہی معنی ایکچوئل ہیں، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی اور دوسرے معنی کا کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے خود قرآن کریم میں یہ احتمالات موجود ہیں کہ اس کے معنی کو سمجھنے میں اختلاف کیا جا سکے۔ تو جب قرآن کریم میں یہ احتمال ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے جو معنی اور مفہوم نکلیں گے اور اس سے مسائل نکلیں گے، یقینی طور پر اس میں اس بات کا امکان رہے گا کہ اختلاف ہو جائے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ اختلاف ہونے ہی نہیں چاہیے، یہ میرے سمجھ سے اچھی بات نہیں ہے۔ اختلاف ہونے چاہیے، لیکن اس اختلاف کا نتیجہ تفرقے بازی، اس اختلاف کا نتیجہ ایک دوسرے کو کافر اور مرتد قرار دینا، یا ایک دوسرے کو دین بیزار اور دین سے خارج کر دینا، اسلام سے خارج کر دینا، جہنمی بنا دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے کہ فروعی مسائل میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان کی بنیادی وجوہات میں سے کون کون سی وجوہات ہیں، کون کون سے اسباب ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو ہم سابقہ ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کے اندر معانی اور مفاہیم میں اختلاف کی وجہ سے اختلافات، فروعی مسائل میں جو اختلافات ہوئے ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اور شرعی دلائل میں سب سے پہلے نمبر پہ یہی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ شرعی دلائل کا ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ جس پر پوری امت متفق ہے وہ دلائل کیا کیا ہیں، جنہیں متفق علیہ ادلہ کہا جاتا ہے۔ ان دلائل میں قرآن کریم سب سے پہلی اور سب سے مضبوط دلیل ہے۔ قرآن کریم کی تمام آیات تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ تواتر کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اسے نقل کیا ہو، پڑھا ہو، یاد کیا ہو کہ عقل ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو ناممکن قرار دے، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تمام آیات متواتر ہیں۔ ایک آیت کا بھی اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح قرآن کریم کے لہجے میں اختلاف کی وجہ سے جو اختلافات ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اور عرب میں قریش، حذیل اور اسی طرح دیگر قبائل جو تھے، ان قبائل کے اپنے اپنے عربی الفاظ بولنے کے لہجے مختلف تھے، طریقے الگ تھے۔ تو اس کا اثر قرآن کریم پر بھی پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق قرآن کریم کو 7 لہجوں میں نازل کیا گیا۔ کبھی ہم اس سے بات کریں گے کہ قرآن کریم کو 7 حروف پہ نازل کیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ۔ بہرحال آپ اتنا ابھی یاد رکھیں کہ 7 طریقوں پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور یہ 7 طریقے طرق متواتر ہیں، اور ان کا انکار بھی کفر ہے۔ اور ان اختلافات، الفاظ میں بھی اختلافات ہوئے ہیں اور معانی میں بھی اختلافات ہوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب قرآن کریم کے پڑھنے کے جو 7 طرق ہیں، جن کو 7 ائمہ نے، قرآن کریم کے قرآن سبا جنہیں کہا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ مدون کیا ہے، اور پوری امت میں ہر زمانے میں یہ چھپتی رہی ہے، پڑھی جاتی رہی ہے۔ میں نافع مدنی ہیں، ابن عمر مکی ہیں، ابو عمر بصری ہیں، ابن عامر شامی ہیں، حمزہ کوفی ہیں، ابن کسائی ہیں،
اور عاصم جن کی قراءت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے، کوفی ہیں، وہ بھی ہیں۔ یہ 7 قراء سبع ہیں اور ان کی قراءتیں متواتر کہلاتی ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی انکار کفر ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن کریم کے یہ جو اختلافات ہیں لفظی، اس کا اثر معنی پر بھی پڑا ہے۔ کبھی کبھی صرف لہجے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی الفاظ اور معنی کا فرق ہوا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں میں پریویس ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں۔ آج آپ کے سامنے صرف ایک مثال رکھوں گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 7 میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت وضو کو ذکر کیا ہے اور غسل کو ذکر کیا ہے، وہیں کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطہروا، آگے چل کر غسل کے ضمن میں بتایا کہ اگر تم جنوبی ہو تو پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو فطہروا میں۔ اور اس کے بعد کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں آئی ہے یہ بات کہ او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ جب تم بیوی کو چھو، لامستم، اور ایک قرات لمستم کی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف قرات کی وجہ سے بھی مسائل میں اختلاف کس طرح ہوا ہے۔ لمستم کا بھی لفظ ہے اور لامستم کا بھی لفظ ہے۔ لمستم کا اگر لفظ لیں تو اس کے معنی ہے چھونا، مراد ہوگا کہ عورت کو چھو۔ تو اس سے ائمہ ثلاثہ نے یہ مراد لیا ہے کہ کوئی اگر استنجا کرتا ہے، واش روم جاتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یا اگر عورت کو چھو لے گا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی مس سے مراد عورت کو چھونا بھی ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دیتا ہے۔ بڑے مزے کی بات ہے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، شروع کے 2 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کیونکہ آیت میں وضو کا بھی ذکر ہے، غسل کا بھی ذکر ہے۔ تو جب وضو کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر ہوگا تو وضو کو بھی توڑنے والی چیزوں کا ذکر ہوگا اور غسل کو بھی توڑنے والی چیزوں کا ذکر ہوگا۔ اس لیے انہوں نے لامستم کی قرات کو لیا ہے، اور لامستم کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو چھونا، اور ایک دوسرے کو چھونا یہ کنایا ہے فزیکل ریلیشن سے، کہ جب میاں بیوی ملیں گے تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ استنجا اگر ہے تو اس سے وضو واجب ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو کرنا پڑے گا۔ اور اگر انہوں نے فزیکل ریلیشن قائم کیا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا غسل ٹوٹ جائے گا اور اس نے غسل کرنا پڑے گا۔ اور پھر اگر پانی نہیں پا رہے ہیں، چاہے وضو ہو یا غسل، ان کے لیے تیمم کرنا پڑے گا۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ائمہ ثلاثہ نے لمستم کے لفظ کو لیا ہے اور امام صاحب نے لامستم کے لفظ کو لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ احناف نے لامستم کیوں لیا ہے؟ ان کے اپنے دلائل ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب قرآن کریم کے پڑھنے میں لمستم اور لامستم کے اختلاف ہوا ہے قرات میں، تو اس کا اثر بھی اور اس کا معنی بھی الگ الگ ہے۔ لمستم کے معنی صرف چھونا، یعنی عورت کو چھونا، اور لامستم کے معنی ہے ایک دوسرے کو چھونا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے معنی میں تبدیلی ہوئی ہے اور اس تبدیلی کا اثر مسئلے پر پڑا ہے۔ تو فروعی مسائل میں اختلاف کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ قراتوں کا اختلاف۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم بہت ہی فصاحت اور بلاغت لیے ہوئے، قرآن کریم ساہتیہ اور ساہتیہ کا کہ اعلیٰ مقام پہ ہے۔ بہترین لٹریچر قرآن کریم ہے، لہذا اس کے اندر حقیقت و مجاز استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح الفاظ مشترکہ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جس کے کئی معنی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب الفاظ اس طرح کے ہوں گے کہ کہیں حقیقت بولا گیا، مجاز مراد لیا گیا، لفظ بول کے کچھ بولا کچھ اور اس کے معنی کچھ اور لیے گئے، اسی طرح ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس معنی کی تعیین میں بھی اختلافات ہونے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی جو دلالت ہوتی ہے اس کے الفاظ کی اپنے مفہوم پر یا اپنے معنی پر، وہ کبھی تو قطعی ہوتی ہے اور یقینی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ظنی ہو جاتی ہے، یعنی وہ یقینی نہیں ہوتا۔ ہاں، جس کسی نے طے کیا تو کہا کہ مراد لیتا ہے، تو جو معنی مراد لیتا ہے وہ اس کے نزدیک ظنی ہی رہتے ہیں، یقینی نہیں ہوتے، دوسرے معنی کا احتمال رہتا ہے۔ اس کی میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا، بات مزید واضح ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی قطعی یعنی دلیل دلالت قطعی اپنے معنی پر، اس کی ایک مثال ہے قرآن کریم نے جہاں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانیہ عورت، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد
इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। तो जो 100 कोड़े लगाने की बात आई है, तो 100 कोड़े के माने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल बात वाज़ेह है, क्लियर है। इसलिए ये दलालत कतइया है, इसके अल्फाज से इसके जो माना निकल रहे हैं इसमें किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन वहीं आइए कुछ मिसालें हम ऐसी दे रहे हैं जो मुख्तलिफ माना में मुश्तरक होने की वजह से उसके एक माना की तायीन में आपस में इख्तिलाफ हो सकता है, ये इम्कान है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है लफ्ज़ अस्सलाह। लफ्ज़ अस्सलाह के माना दुआ के हैं, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इला तुसल्ली अलैहिम। इसी तरह अला के इस्तेमाल की वजह से माना में तब्दीली होती है, तो यह भी हो सकता है कि आप उनके लिए दुआ ना करें, यही माना हो सकता है कि उनके लिए नमाज जनाजा ना पढ़े। तो देखिए सलात के एक माना दुआ के भी हो गए, नमाज जनाजा पढ़ने के भी हो गए। इसी तरह सलात के माना इबादत के भी हैं। चुनांचे कुरान करीम ने फरमाया वकाना सलातुहुम इंदल बैत, बैतुल्लाह के नज़दीक उनकी जो सलात होती थी, यहाँ सलात इबादत के माना में इस्तेमाल हुआ है। तो लफ्ज़ अस्सलात इबादत के माने में भी हो गया, लफ्ज़ अस्सलात दुआ के माने में भी हो गया, लफ्ज़ अस्सलात नमाज जनाजा के माने में भी हो गया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी सलात करता है पैगंबर पर, फरिश्ते भी सलात करते हैं पैगंबर पर। लोग ये तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। यहाँ सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि दोनों सलात करते हैं। तो अल्लाह की सलात और हमारी सलात, क्योंकि दुरूद हमें भेजना है, और फरिश्तों की सलात ये एक ही होगी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नहीं। अल्लाह सलात भेजता है, इसका मतलब होता है कि अल्लाह रहमत भेजता है। हम जब दरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो हम ये कहते हैं कि ए अल्लाह तू मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। तो अल्लाह के सलात के माना होते हैं रहमत नाजिल करने के, गायत इताफ के माना में होते हैं, लेकिन थोड़ा भारी भरकम लफ्ज़ हो जाएगा, इसलिए मैंने ये कहा सलात नाजिल करने का मतलब है रहमत नाजिल करना। फरिश्ते जब कहते हैं कि फरिश्ते सलात करते हैं पैगंबर के लिए, तो इसके माना होते हैं कि वो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हम करते हैं तो हम अल्लाह से अल्लाह के रसूल के ऊपर रहमत नाजिल करने की दुआ करते हैं। तो देखिए लफ्ज़ अस्सलात एक ही है, लेकिन अलग अलग माना इससे अख्ज़ हो रहे हैं। ये मुश्तरक माना है, अब उसके एक माना की तायीन करनी पड़ेगी, वरना और इसी तायीन में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। उसकी एक बड़ी मिसाल नूर की है। नूर के माना हम जानते हैं रोशनी के हैं, लेकिन एक होता है हकीकी रोशनी और एक होता है मानवी रोशनी। सूरज जो नूर है वो हकीकत का है कि वो जब निकलता है तो तमाम दुनिया की तारीकी और जुल्मत खत्म हो जाती है और वो मुनव्वर कर देता है, रोशन कर देता है। लेकिन इल्म को भी नूर कहा गया है, अल इल्म नूर बहुत मशहूर है। इल्म नूर है तो क्या हकीकत में वो बिजली का वही बल्ब है कि जो तमाम चीज़ों को रोशन कर देता है? नहीं करता ना, बल्कि उसके माना मानवी रोशनी की है कि जहालत की रोशनी को दूर कर देता है। ऐसे ही कुरान करीम को नूर कहा गया है, तो क्या कुरान करीम सूरज की तरह नूर है? हकीकत का नहीं, मानवी नूर है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नूर कहा गया है, तो क्या वो हकीकत के नूर हैं? यकीनन हकीकत के नूर नहीं है, बल्कि मानवी नूर हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की वजह से दुनिया से जहालत खत्म हुई और बहुत तरह की जो तारीकियाँ थी, वो तमाम की तमाम गुनाहों की तारीकियाँ, अदल इंसाफ के खिलाफ जो तारीकियाँ थी, वो तमाम तारीकियाँ दूर है। इस माना करके अल्लाह के रसूल नूर हैं। तो देखिए लफ्ज़ नूर भी ऐसा लफ्ज़ है जो अपने माना में अलग अलग इस्तेमाल होता है, अब तय करना पड़ेगा। और लफ्ज़ नूर को लेकर देखिए कितना बड़ा अकीदे का इख्तिलाफ हुआ है, अकीदे का इख्तिलाफ हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, बर्रे सगीर के अंदर, लफ्ज़ नूर को लेकर कि अल्लाह के रसूल नूर है या नहीं है। और इसी वजह से हुआ है कि ये लफ्ज़ मुश्तरक है और इस मुश्तरक लफ्ज़ के माना की तायीन में गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं और इख्तिलाफ पैदा हो गया है। तो इख्तिलाफ होने हैं क्योंकि कुरान करीम ने ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसके कई माना हो सकते हैं। हम एक और मिसाल लेते हैं, कुरान करीम में हम अद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से पहले मालिकी यौमिद्दीन सूरतुल फातिहा के अंदर जज़ा के दिन का मालिक, यानी फैसला जो होगा, फैसले के दिन का मालिक, हम जानते हैं दीन के माने जज़ा के हैं, फैसले के हैं, लेकिन दीन के माने आदत के भी हैं। अलमरउ अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। क्या मतलब होता है? अपने दोस्त के दीन पर नहीं, अपने दोस्त की आदत पे होता है। जैसे उसकी दोस्त की आदत होती है वैसे इसकी आदत होगी जिससे वो दोस्ती कर रहा है। तो यहाँ दीन आदत के माने में यूज हुआ है। इसी तरह दीन के माना बीमारी के भी है। एक जगह एक शायर कहता है या दीन क़ल्बिक, मेरे दिल के, तेरे दिल की बीमारी, तो इसके माने भी हैं।
इसी तरह जज़ा के बारे में खुद अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है दूसरी जगह, यौमइज़िन युवफ़्फ़िहिम दीनहुमुल हक़, कि जिस दिन अल्लाह ताला उन्हें उनका बदला पूरा का पूरा अदा कर देगा। तो दीन के माना मजहब के भी हैं, तरीके के भी हैं। तो देखिए एक ही लफ्ज कई माना में इस्तेमाल हुआ है और कुरान करीम ने जगह 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 इस्तेमाल किया है, तो इसके माना में तय करने में इख्तिलाफ हो सकते हैं। इसी तरह एक बहुत कंट्रोवर्शियल वाला लफ्ज है मौला, जिसके ऊपर बड़ी बहस होती है। अब मैं मौला के माना बताऊं तो मौला के माना है जो गुलाम को आजाद करे। मौला के माना है जिसको आजाद के अपोजिट माना रखता है साहब, आजाद करने वाला भी मौला और जिस गुलाम को आजाद किया गया वो भी मौला। मौला के एक माना चचा के बेटे के भी हैं और मौला के माना मददगार के भी हैं। निअमल मौला और निअमल नसीर इसी सेंस में इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह से ज्यादा बेहतर मददगार कौन है। मौला के माना मददगार के हैं, जैसे कि मैंने कहा। अब हजरत अली के सेंस में उनके लिए अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल किया था कि मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु। इसको लेकर बड़ी आजकल कंट्रोवर्सी मची हुई है कि हजरत अली मौला होने में कोई शक नहीं है, लेकिन मौला के माना क्या ले रहे हैं? मौला के माना वही मददगार जो अल्लाह ताला के सेंस में यूज हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। मौला के एक माना जिम्मेदार के भी है। वली से अगर लिया जाए तो वो मुज़क्कर जो खानदान के अंदर हो, और यकीनन अल्लाह के रसूल के खानदान में हजरत अली उस वक्त जिस वक्त अल्लाह के रसूल मदीने में है सबसे करीबी वली थे, इसलिए वो उनके मौला है। तो अगर अल्लाह के रसूल ये कहते हैं कि मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि जिन जिन मेरे खानदान में जिन जिन का मैं जिम्मेदार हूँ अली उनके जिम्मेदार है, मेरे बाद वही जिम्मेदार है। इसका मतलब खिलाफत के कभी नहीं बन सकते। या मैं कोई एक माना तय नहीं कर रहा हूँ कि क्या नहीं हो सकते क्या, लेकिन देखिए जब माना इतने माना वैरायटी है माना के अंदर, तो फिर एक माना तय करने के लिए तो आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। इन्नल काफिर ला मौला लहुम, अल्लाह ताला ने मददगारी के माने में इस्तेमाल किया है कि काफिरों में कोई मौला नहीं। तो देखिए एक ही लफ्ज के कई माना हैं और एक ही चीज को कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब हर एक के मुनासिब और लायक जो माना है वो तय किए जाएंगे, न कि एक ही माना को उठाकर सबके ऊपर बाढ़ लगाते चले जाएं। तो इस तरह से गलत है। तो जब देखिए कुरान करीम ने जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इन इस्तेमाल की वजह से माना के तय करने में कि माना क्या बनते हैं, जाहिर सी बात है गलतियां हो सकती हैं। गलतियां नहीं, बहुत सारे, कोई अपने दलील की रोशनी में किसी एक माने को तय कर देगा, कोई अपने दलील की रोशनी में दूसरे माने को तय कर देगा। जैसे मैंने कहा कि पीछे लामस्तुम और लमस्तुम के माना को तय करने में क्यों इख्तिलाफ हुआ, इसलिए कि लमस्तुम के माना छूना है, तो इमाम सलासा ने कहा कि औरत को छूने की वजह से वुजू टूट जाएगा और उनके पास इसके लिए मुख्तलिफ दलाइल थे। अहनाफ ने कहा नहीं भाई, औरत को छूने से वुजू कैसे टूट जाएगा। कई मौकों पर हम देखे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू करने के बाद अपनी बीवी साहिबा का बोसा लिया और बगैर वुजू के आपने नमाज पढ़ी, रिवायतों में मौजूद है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेटे रहती थी, हुजूर जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे तो बसा औकात जिस्म टकराता था, बदन टकराता था और आपने वुजू नहीं करते थे, नमाज पढ़ लेते थे। तो इससे पता चलता है कि औरत का छूना नाक़िज़ वुजू नहीं है। और चूंकि यहाँ गुस्ल और वुजू दोनों का तस्करा हुआ है, इसलिए टूटने वाले बयान में भी वुजू टूटने का, गुस्ल टूटने का, दोनों का बयान होगा। इसलिए लामस्तूम के माना को लेकर उसको फिजिकल रिलेशन के माना में ले लिया। इसलिए और बहुत सारे मानी हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं जो माने का, कई माने का इस्तेमाल रखते हैं, जिसकी वजह से कुरान के अल्फाज की अपने माना पर जो दलालत होती है वो ज़न्नी बन जाती है। ज़न्नी का मतलब ये है कि एक हमने माना तय कर दिए हैं, लेकिन ये इम्कान है कि दूसरे माना भी हो सकते हैं। और दलालत कतइया का मतलब ये होगा कि कुरान करीम ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वही माना एक्चुअल है, उसमें किसी तरह की कमी बेशी और दूसरे माने का कोई एहतिमाल नहीं है, कोई शक व शुबहा नहीं है। तो देखिए खुद कुरान करीम में ये एहतिमालात मौजूद हैं कि उसके माने को समझने में इख्तिलाफ किया जा सके। तो जब कुरान करीम में ये एहतिमाल है, ये साबित होता है कि उससे जो माना और मफहूम निकलेंगे और उससे मसाइल निकलेंगे, यकीनी तौर पर उसमें इस बात का इम्कान रहेगा कि इख्तिलाफ हो जाए। लिहाजा ये कहना कि ये इख्तिलाफ होने ही नहीं चाहिए, ये मेरे समझ से अच्छी बात नहीं है। इख्तिलाफ होने चाहिए, लेकिन उस इख्तिलाफ का नतीजा तफरक़ेबाज़ी, उस इख्तिलाफ का नतीजा एक दूसरे को काफिर और मुर्तद करार देना या एक दूसरे को दीन बेजार और दीन से खारिज कर देना, इस्लाम से खारिज कर देना, जहन्नमी बना देना, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहीं रुक कर मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग ये समझते हैं और दावा करते हैं कि कुरान करीम को खुद से समझकर और उस पर रायज़नी की जाए और उनसे मसाइल को लिया जाए, कुरान करीम ने सबको आसान किया है। ज़रा देखिए, मैंने आपके सामने जो बातें बयान की हैं, मैं ये समझता हूँ कि आम लोगों के समझ से ये बात बहुत दूर हो जाएगी। मैंने जो बातें बयान की हैं वो आम लोग उसे नहीं समझ पाएंगे।
جو بہت غور سے سنے گا انہیں ہی یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی جو میں نے جتنی چیزیں ایکسپلین کی ہیں آپ کے سامنے. تو کیسے ایک عام آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ جائیے اور قرآن کریم کو خود سے سمجھ لیجئے اور خود پڑھیے اور خود عمل کرنے کی کوشش کیجیے. وہ کیسے کرے گا؟ احادیث کے پورے ذخیرے پر کیسے کہہ دیا جائے کہ جاؤ اور اس میں سے احادیث اپنے حساب سے. ہاں، اگر آپ پورے احادیث میں سے صحیح احادیث چن کر ایک فقہ مرتب کر لیں، آپ کے پاس ہر چیز کا جواب ہو، تو ایک 5واں مسلک بن جائے گا. وہ بھی ہم کہتے ہیں بنا لیجیے اور اسی حساب سے سب کو عمل کرائیے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن کھلے مہار سب کو چھوڑ دیا جائے کہ ہر کوئی قرآن کریم کے لیے کے معنی کو سمجھنے کے لیے آزاد ہو جائے، حدیث کو صحیح غلط کہنا اور اس سے مسائل نکالنے کے لیے آزاد ہو جائے، یہ میری سمجھ سے بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہر طرح کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے.